వెల్కమ్ టు న్యూస్ బ్లేజ్. నేను మీ అమూల్య. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. తెలంగాణకు ఏఐసీసీ చీఫ్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే జూలై 4న గ్రామ మండల కమిటీల అధ్యక్షుల సమ్మేళనానికి హాజరు. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ గా రామచందర్ పేరు దాదాపు ఖరారు. కాసేపట్లో నామినేషన్ వేయనున్న మాజీ ఎమ్మెల్సీ. రాష్ట్రంలో పార్టీ అధికారంలోకి రావాలంటే ఎన్నిక పెట్టాల్సిందే. టీబీజేపీ చీఫ్ సంగారెడ్డి జిల్లా పాషమైలాపురంలో ఫ్యాక్టరీల పేలిన రియాక్టర్. 5గురు కార్మికులు సజీవ దహనం. పలువురు పరిస్థితి విషమం. అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ జాతీయ వర్క్ షాప్ లో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. So Andhra Pradesh is very strong in green energy. I have seen in my life there was no phone. Only affluent people, 5-6 villages or in a town, 1 or 2 phones. In 1989, when I started 1978 as MLA, 89 I contested from Kuppam. For the last 9 times I'm winning there. I announced in Kuppam in one public meeting, I am going to bring electronic exchange. Then my opposition criticized me, how he is going to bring electronic exchange. Manual, because we had only 20 phones in the constituency itself. That was the issue now. Everybody in my constituency today, they are having cell phones, smartphones, everybody is operating. Today, if you can see, in my government, all services I wanted to provide through WhatsApp governance. That is what IT Ministry has started. It is going on as on today extremely well. By August 15th, 100% services will be online. Nobody need to come to office. There is one more advantage in this. I can analyze through AI tool what type of complaints, who is complaining, whom they are complaining. Then I can take so many actions. Now here I wanted to request all of you. This is the ecosystem we wanted to create. There, quantum computing is very much needed. As Kamakoti has rightly mentioned, by January 1st, Quantum Computing Center will operate from Amaravati. This is where beginning of Quantum Valley. Then, not only starting with quantum computing, you have to bring ecosystem. We have to bring use cases. He rightly mentioned 100 use cases by August 15th, 2026. That was the beginning only. I wanted to see, as on today, very interestingly, if you can go through, average AI usage. World average 31%. India average 65%. Here, top AI usage, China, India, USA, Europe. I am confident China population will reduce, India population will increase. More AI utilization will be India. That is going to happen very soon. I am 100% confident on that. If you talk all these things, if you see here, 92% of Indian knowledge workers are using AI. Just now, IT Minister has rightly mentioned, he had a confusion on quantum computing. Then he asked ChatGPT.
immediately it has given answer for him. Then no need to shy away, or otherwise he got answer for that. That is the future now. I'm saying to all my workers, everybody, any doubt you can go, you can prepare with a ChatGPT, this type of solutions. But ultimately what I am thinking, for example, in Andhra Pradesh, TCS is our partners not now on information technology from the beginning. Now we are working data lake. By integrating all records in Andhra Pradesh with data, individuals, authentication with Aadhaar, and also family as a unit, and every house is geotagged, and also GPI, GI, and also Government of India programs, Government of Andhra Pradesh programs, and public satisfaction, service delivery, all files online. Now we are going, historical data is available, we are computerizing, we are putting on cloud or data centers. And at the same time, tools are available, AI, now we are talking quantum AI for quantum computing, and also real-time data is available now through satellite, drones, CCTV cameras, IoT, wearables, sensors. By creating Aware, we are getting 42 parameters real time. It may be temperature, humidity, సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్ చెరువు పరిధిలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. పాషమైలాపురంలోని సిగాచి కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో రియాక్టర్ పేలింది. ఈ ఘటనలో 5గురు కార్మికులు సజీవ దహనమయ్యారు. పలువురికి తీవ్ర గాయాలైనట్టు తెలుస్తోంది. క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన అంబులెన్స్లలో స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రమాద ధాటికి 100 మీటర్ల దూరంలో కార్మికులు ఎగిరిపడినట్టు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ప్రమాద సమయంలో ఫ్యాక్టరీలో 30 మంది కార్మికులు విధుల్లో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. పేలుడు సమయంలో భారీ శబ్దం రావడంతో కొంతమంది కార్మికులు బయటకు పరుగులు తీశారు. ఫ్యాక్టరీలో భారీగా మంటలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలార్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. प्रणाम हॉस्पिटल नहीं तो ककातिया में भर्ती करना जो भी है आदमी भी कर रहा है अंदर 20-25 आदमी
ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో పేలుడు ధాటికి భవనం కుప్పకూలింది. దాంతో పాటు పక్కన ఉన్న మరో భవనానికి బీటలు వచ్చాయి. రంగంలోకి దిగిన రెస్క్యూ టీం శిథిలాలను తొలగిస్తోంది. అలాగే ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి దట్టమైన పొగ, ఘాటైన వాసన వస్తుండటంతో పోలీసులు చుట్టుపక్కల వారిని ఖాళీ చేయించారు. ఘటనా స్థలానికి ఎవ్వరూ రావద్దని సూచించారు. ఇప్పటికే ఘటనా స్థలానికి సంగారెడ్డి కలెక్టర్, ఎస్పీ చేరుకున్నారు. స్వయంగా సహాయక చర్యలను వారిద్దరూ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రమాదం జరిగిందన్న సమాచారంతో ఫ్యాక్టరీ దగ్గరకు కార్మికుల కుటుంబ సభ్యులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. దీనిపై మరింత సమాచారం మా రిపోర్టర్ లెనిన్ అందిస్తారు. చెప్పండి లెనిన్. అమూల్య, సంగారెడ్డి జిల్లాలోని పాషమైలారం పారిశ్రామిక వాడలో చిగాచి రసాయన పరిశ్రమలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘటనలో రియాక్టర్ పేలుడు కారణంగా మంటలైతే ఎగిసిపడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది కార్మికులు మృతి చెందినట్లయితే సమాచారం. అయితే మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది. సుమారు 20 మంది కార్మికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. కొందరి పరిస్థితి అయితే విషమంగా ఉందని తెలుస్తుంది. పేలుడు దాటికి కొందరు కార్మికులు 100 మీటర్ల దూరంలో ఎగిసిపడినట్లయితే సమాచారం. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి చేసుకునేందుకు రెండు ఫైర్ ఇంజన్లతో ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ ఘటన విషాదకరం అని చెప్పేసి గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని స్థానిక నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని అయితే కోరారు. ప్రమాద కారణాలపై దర్యాప్తు అయితే జరుగుతుంది. అమూల్య, థ్యాంక్ యూ లెనిన్. జూలై 4న తెలంగాణలోని అన్ని గ్రామాల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుల సమ్మేళనం జరగనుంది. హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియంలో నిర్వహించనున్న ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా ఏఐసీసీ చీఫ్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే హాజరు కానున్నారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కోసం దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ చేపట్టిన జై సంవిధాన్ కార్యక్రమం తెలంగాణలో విజయవంతంగా సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో గాంధీ భవన్లో జూలై 4న పీసీసీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ భేటీ, పీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశాలు జరుగుతాయి. అదే రోజు సాయంత్రం ఎల్బీ స్టేడియంలో 15,000 మంది గ్రామ స్థాయి నేతలతో బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు. వీటి ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతంపై కాంగ్రెస్ ఫోకస్ పెట్టినట్టు సమాచారం.
ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్ ప్రసన్న అందిస్తారు. చెప్పండి ప్రసన్న. అమూల్య, జూలై 4న తెలంగాణలోని అన్ని గ్రామాల కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులతో సమ్మేళనం జరిగింది. హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియంలో నిర్వహించుకునే సభకు ఏఐసిసి చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు. రాజ్యాంగ ప్రదర్శన కోసం దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన జై బాపు జై సంవిధాన కార్యక్రమం తెలంగాణలో విజయవంతంగా సాగుతుందని చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ క్రమం లోపల గాంధీ భవన్ లో జూలై 4న పిసిసి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ భేటీ, అదేవిధంగా పిసిసి విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించున్నారు. అయితే అదే రోజు సాయంత్రం ఎల్బీ స్టేడియంలో 15,000 మంది గ్రామ స్థాయి నేతలతో బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటి ద్వారా క్షేత్ర స్థాయిలో పార్టీ బలోపేతంపై కాంగ్రెస్ ఫోకస్ పెట్టని చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రామ స్థాయి నాయకులకు ఇప్పుడు సర్పంచ్ ఎన్నికలు కానివ్వండి, స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలు రాబోతున్న తరుణంలో వారికి దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తా ఉంది. అమూల్య, థ్యాంక్ యూ ప్రసన్న. తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి నియామకంపై ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నావాడు నీవాడు అంటూ అధ్యక్షుడు నియమించుకుంటూ పోతే పార్టీకి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని ఆయన అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ఒక వ్యక్తిని అధిష్టానం నిర్ణయించినట్లు ప్రచారం నడుస్తోందని షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడిని బూత్ కార్యకర్త నుంచి ముఖ్య నేత వరకు ఓటేసి ఎన్నుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణలో పార్టీ అధికారంలోకి రావాలంటే ఎన్నిక నిర్వహించాలని రాజాసింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇప్పటికే మాజీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావును తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా దాదాపు ఖరారు చేసింది ఆ పార్టీ అధిష్టానం. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు రాజాసింగ్ కామెంట్స్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. జనతా పార్టీకి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు కావాలి, కేంద్రం నుంచి ఒక సిగ్నల్ వచ్చిందని ఆ విధంగా ఒక వార్త అయితే నడుస్తుంది. నా అభిప్రాయం వ్యక్తిగతంగా ఏంటంటే, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఏ విధంగా ఎన్నుకోవాలంటే, బూత్ కార్యకర్త నుంచి సీనియర్ అధికారుల వరకు, సీనియర్ అధికారుల నుంచి పార్టీ యాక్టివ్ మెంబర్ వరకు అందరు కూడా ఓట్ వేసిన తర్వాతనే భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ ప్రెసిడెంట్ డిక్లేర్ అయితే చాలా బాగుంటుందని నేను వ్యక్తిగతంగా అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే గతంలో చాలా వరకు ఏ విధంగా వార్తలు నడిచిందంటే, ఇది నా మనిషి, ఇది నీ మనిషి, ఈ నా మనిషి నీ మనిషి వల్ల పార్టీ సర్వనాశనం అయింది. అట్లాంటి కావద్దు. తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం రావాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ బూత్ కార్యకర్త మంచి ప్రెసిడెంట్ కావాలని నేను వ్యక్తిగతంగా అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చాలా వరకు కింద స్థాయి కార్యకర్తల మధ్యలో మేము ఉంటాం. కింద స్థాయి కార్యకర్తలు ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆ కింద స్థాయి కార్యకర్తల వల్లనే వాళ్ళు పని
చేసినందుకే ఇవాళ 8 మంది ఎమ్మెల్యే మనం తెలంగాణలో గెలిచినాం. ఆ కింద స్థాయి కార్యకర్తలు, బూత్ కార్యకర్తలు పని చేసినందుకే 8 మంది ఎంపీలు కూడా గెలిచినాము. అందుకోసం ఆ కింద స్థాయి కార్యకర్త నుంచి పై అధికారి వరకు మా ప్రెసిడెంట్ ఈ విధంగా ఉండాలి, మేము ఈయనకి ఓటు వేస్తాం. తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి నియామకంపై ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నావాడు నీవాడు అంటూ అధ్యక్షుడిని నియమించుకుంటూ పోతే పార్టీకి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని ఆయన అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ఒక వ్యక్తిని అధిష్టానం నిర్ణయించినట్లు ప్రచారం నడుస్తోందని షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడిని బూత్ కార్యకర్త నుంచి ముఖ్య నేత వరకు ఓటేసి ఎన్నుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణలో పార్టీ అధికారంలోకి రావాలంటే ఎన్నిక నిర్వహించాలని రాజాసింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇప్పటికే మాజీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావును తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా దాదాపు ఖరారు చేసింది ఆ పార్టీ అధిష్టానం. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు రాజాసింగ్ కామెంట్స్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా రిపోర్టర్ లెనిన్ అందిస్తారు. చెప్పండి లెనిన్. అమూల్య, తెలంగాణలో బీజేపీ అధ్యక్షుడి నియామకంపై ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు అయితే చేశారు. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఒక వ్యక్తిని అధిష్టానము నిర్ణయించినట్లు ప్రచారం జరుగుతుంది. అధ్యక్షుడిని బూత్ కార్యకర్త నుంచి ముఖ్య నేత వరకు ఓటేసి ఎన్నుకోవాలని చెప్పేసి కూడా రాజాసింగ్ అయితే ఆరోపించారు. నావాడు నీవాడు అంటూ నియమించుకుంటూ పోతే పార్టీకి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా రాజాసింగ్ అయితే పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో భాజపా అధికారంలోకి రావాలంటే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి రాజాసింగ్ అయితే హాట్ టాపిక్ చేశారు. అయితే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే తెలంగాణ అధ్యక్ష పదవికి సంబంధించినటువంటి కొందరి పేర్లు వినిపించినప్పటికీ ఈ రోజు తెలంగాణ హైకమాండ్ అయితే ఏదైతే బీజేపీ హైకమాండ్ అయితే తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ఎవరైనా ఉత్కంఠ తెరపడిన నేపథ్యంలో ఈ పదవికి మాజీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావును పేరైతే ఖరారు చేసింది. ఈ మేరకు నామినేషన్ వేయాలని పార్టీ అధిష్టానం అయితే ఆయన్ను ఆదేశించింది. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు రామచంద్రరావు నామినేషన్లు దాఖలు చేయనున్నారు. అయితే రాష్ట్ర అధ్యక్ష పగ్గాలు ఎవరికి అప్పగించాలన్న విషయంపై భాజపా అగ్రనేతలు తీవ్ర కసరత్తు అయితే చేశారు. ఎంపీలు ఈటెల రాజేందర్, ధర్మపురి అరవింద్, కె లక్ష్మణ్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు పేర్లు అయితే బలంగా వినిపించాయి. అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే రామచంద్రరావు పేరు ఖరారు చేశారు. అయితే అదే పార్టీకి చెందినటువంటి ఏదైతే రాజాసింగ్ ఏదైతే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారో దీనిపై సోషల్ మీడియాలో కొంత తీవ్ర అదైతే ఆరోపణలు అయితే వెల్లడెత్తుతున్నాయి. మరి ఆ రాజాసింగ్ ఎందుకు అలా కామెంట్ చేశారనే దానిపైన కూడా పార్టీ పెద్దలు అయితే చర్చించని ఉన్నారు. అమూల్య, థ్యాంక్ యూ లెనిన్. మరింత సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి 4 Sides TV.